दोस्तों स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल PSTET स्टडी नोट्स के उपर जी। सो मास्टर काडर SST CTET PSTET और हिस्टरी लैक्चरार की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अज असी बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 MCQs लैके आए हैं, जिसके ज़्यादातर जोड़े MCQs ने वो NCERT की बुक के विचों ने, क्योंकि पिछला जो PSTET होया सी वो NCERT की बुक के विचों ज़्यादा क्वेश्चन आए सी जी। इस करके जोड़े क्वेश्चन अपने पंजाब बोर्ड दी बुक्स के विच नहीं है, पहले कोशिश की गई कि वो क्वेश्चन लै गए हैं और उस तो बाद जोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने बहुत ही जिन्हों की संभावना है कि एग्जाम के पूछे ही जाते हैं वो डिस्कस करांगे और पूरे सिलेबस के विचों ने पूरे सिलेबस में एक बार जोड़ा है आप गो थ्रू होवांगे जी। और इस दे नाल ही मास्टर काडर SST का कल नूं एग्जाम देन जा रहे विद्यार्थियों नूं मेरे वल्लों बेस्ट ऑफ लक जी। परमात्मा तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पेपर वधिया माहौल दे विच करवावे और बहुत वधिया पेपर होवे और जो तुसी प्राप्त करना चाहुंदे हो परमात्मा तुहाडी उस दे विच मदद करे तो तुसी को सारा कुछ जो है प्राप्त कर पाओ जी। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। फस्ट क्वेश्चन है जी अज का, अकबर के समय इंग्लैंड का समकाली शासक या शासिका कौन सी जी। इसका जोड़ा सही आंसर आएगा जी ऑप्शन ए है जी, अल्जीबा बैथ जी। सो उस समय इंग्लैंड दे विच इसका शासन सी जी 1558 तो लैके 1603 ईस्वी तक जोड़ा अल्जीबा बैथ रही है इंग्लैंड दे विच शासिका जी। और अकबर का जोड़ा कार्यकाल है वो 1556 तो लैके 1605 ईस्वी के तक है जी। सो अकबर जेकर पूछा जाए राजगद्दी ते कदों बैठा सी तो 1556 ईस्वी के विच बैरम खान की सरप्रस्ती के हेठ बैठा सी। उस समय जी अकबर की उम्र है महज 12-13 साल की सी जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 2, किसने भारत के इतिहास में हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश 3 काल खंडों के वंडिया जी। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन बी, जेम्स मिल ने जी। सो ये जोड़ा है इसने बुक लिखी है जी, यह हिस्टरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 के उसके जोड़ा है इसने भारत के इतिहास में हिंदू मुस्लिम तो ब्रिटिश 3 काल खंडों के वंडिया जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 3, 1857 ईस्वी के विद्रोह समय विद्रोहियों ने किस नूं अपना नेता मन्निया जी। सही आंसर है जी ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर नूं अपना नेता जोड़ा उन्होंने घोषित किया सी, जिसनों बाद दे विच जोड़ा है 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता तो बाद कैद करके रंगून भेज दिता गया सी जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, किस लड़ाई तो बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजीडेंट जोड़े तैनात कर दिते जी। इसका आंसर आएगा जी ऑप्शन बी जी। सो बक्सर की लड़ाई जो 1764 ईस्वी के विच होई और बक्सर की लड़ाई तो बाद एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता किहड़ी संधि हुई सी, इलाहाबाद की संधि हुई सी 1765 ईस्वी के विच जी। और बक्सर की लड़ाई तो बाद जिहड़ा है भारतीय रियासतों में अंग्रेज़ों ने रेजीडेंट नियुक्त करने तैनात करने शुरू करते सी जी। और एक होर ये रिलेटेड क्वेश्चन आता कि किस लड़ाई ने जोड़ा है प्लासी की लड़ाई का अधूरा काम पूरा किया, वो सी बक्सर की लड़ाई जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 5, अवध ते कुशासन का आरोप ला के कदों अंग्रेजी साम्राज्य के शामिल किया गया जी। 3 बार का रिपीटेड क्वेश्चन है जी PSTET का। सही आंसर है जी ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी के विच जिहड़ा अवध नूं कुशासन का भैड़े शासन का दोष ला के लॉर्ड डलहौजी ने जिहड़ा है अंग्रेजी साम्राज्य दे विच शामिल कर लिया सी और एक तत्कालीन कारण बनया सी, सॉरी तत्कालीन नहीं एक कारण बनया सी। तत्कालीन कारण तो जिहड़ा है 1857 ईस्वी के विरोध आपां नूं पता है कि चरबी वाले कारतूस सी, पर एक कारण बनया सी अवध साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य दे विच मिलाना 1857 ईस्वी के विद्रोह का जी। अगला क्वेश्चन है जी, टीपू सुल्तान की मौत कदों हुई जी। सही आंसर है जी ऑप्शन ए, 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का शासक सी हैदर अली तो बाद बनया सी जी। और रंगा श्रीरंगापट्टनम जी उसकी राजधानी सी और अपनी राजधानी की रक्षा करता होया 4 मई 1799 ईस्वी में मौत हो गई सी जी उसकी। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इंडियन जुडिशियल सिस्टम की स्थापना जी कदों हुई जी। सही आंसर है जी ऑप्शन बी जी, 1772 के एक नवी न्याय प्रणाली जी है शुरू की गई सी जिसनों इंडियन जुडिशियल सिस्टम कहा जाता है जी। और इस दे विच की किया गया सी, हर जिले में 2 अदालतां स्थापित की गई सी, फौजदारी ते दीवानी जी। फौजदारी ते दीवानी अदालतां हर जिले दे विच किस जिहड़ा है उहदे राहीं स्थापित की गई सी, तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम दे राहीं जिहड़ा है 1700
72 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਕਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦਰੋਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਤਰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਰਾਣੀ ਚਿੰਨੱਪਾ ਨੇ, ਔਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿੱਤਰ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1824 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਚਿੰਨੱਪਾ ਨੂੰ, ਔਰ 1829 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਜੋ 1773 ਤੋਂ 1785 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 12 ਅਗਸਤ 1765 ਈਸਵੀ ਤੋਂ। ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੂਮੀ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ 12 ਅਗਸਤ 1765 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 1793 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ ਜੀ, ਚੰਪਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਪਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1859 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪત્ਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 1850 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ, ਅਕਤੂਬਰ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਨਵੰਬਰ 1862 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੂਨ 'ਚ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਨੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲੇ, ਆਸ਼ਰਮ, ਮਦਰਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 16, ਕਿਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813 ਦੇ ਤਹਿਤ। 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਜੀ, ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, 1835 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18, ਦਿਗੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਤਾਂਬਰ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ। ਦਿਗੰਬਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਤਾਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦਿਗੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਮੁਖੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਦਰਬਾਹੂ ਸੀ, ਔਰ ਸਥੂਲ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵਤਾਂਬਰ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਿਗਵੇਦ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਗਲਤ ਕਥਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਕਰਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 108 ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21, ਮੈਗਥਨੀਜ਼ ਕਿਸ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਸੈਲਿਊਕਸ ਨਿਕੇਟਰ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ ਜੋ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਇੰਡਿਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 13 ਨੰਬਰ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ 262 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਿੰਗਾ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ ਕਲਿੰਗਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 28 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 1885 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ A.O. ਹਿਊਮ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਫੀਸਰ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੇਕਰ ਸਥਾਪਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਏ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੀ? ਬੰਬਈ ਦੇ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਤੇਜਪਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 72 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25, ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 1904 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਸਾਰਜੈਂਟ ਸਕੀਮ 1943 ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਹੈ 1937, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰਟੋਗ ਕਮੇਟੀ 1928 ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਟੋਗ ਕਮੇਟੀ 1928 ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੈਲਡਰ ਕਮੇਟੀ 1917 ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ੈਲਡਰ ਕਮੇਟੀ 1917 ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੈਲਡਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਜੈਂਟ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1943, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਜੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਕੀਮ 1943 ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਸਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 6 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਕਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਦਇਆਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 1886 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ 1889 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 22 ਦਸੰਬਰ 1901 ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ। ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ? 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਲ, ਪਾਲ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ। ਲਾਲ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਪਾਲ ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ। 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 31 ਮਈ 1857 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 29 ਮਾਰਚ 1857 ਨੂੰ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਰਕਪੁਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ। ਸੋ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬੈਰਕਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33, ਨਾ ਅਪੀਲ, ਨਾ ਵਕੀਲ, ਨਾ ਦਲੀਲ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੋਅਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਪੰਡਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਅਲਟ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਪੀਲ, ਨਾ ਵਕੀਲ, ਨਾ ਦਲੀਲ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ 1919 ਦੇ ਰੋਅਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਤਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 1915 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ 1893 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਬਾਰਦੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ 4 ਫਰਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੌਰਾਚਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰਦੌਲੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36 ਹੈ ਜੀ, ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 1923 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਪੰਡਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, CR ਦਾਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 1923 ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਭਗਤੀ ਚਰਨ ਮੋਹਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 1926 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 22 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੀ? ਉਸ 'ਤੇ 78 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਜੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਂਡੀ। ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਮਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? 12 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ? 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 39, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 1327 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਵਗਿਰੀ ਤੋਂ ਦੇਵਗਿਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੈਮੂਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਲਖ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜੀ ਤੈਮੂਰ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1398 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਜੀ 43, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਲੈਪਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਲੈਪਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੋਦ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਝਾਂਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ। ਲੈਪਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 44 ਹੈ ਜੀ, 1763 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾ ਗਿਰੀਆ ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 1772 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਪਲਾਸੀ ਅਤੇ ਬਕਸਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਤਬ ਰਾਏ ਨਾਮੀ 2 ਡਿਪਟੀ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ 1772 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 46, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕਿਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਸੂਰਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਸੀ ਜੀ। 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਦਲ ਅਤੇ ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਦੋਂ? 1907 ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ? 1916 'ਚ।
ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। 30 ਦਸੰਬਰ 1906 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਰ ਆਗਾ ਖਾਨ, ਨਵਾਬ ਮੋਹਸਿਨ ਮੁਲਕ, ਨਵਾਬ ਵਕਾਰੁਲ ਮੁਲਕ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੰਗ, ਜੋ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਵੀ ਦੋਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 100 ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50 ਜੀ, ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਸੀ, ਔਰ 1206 ਤੋਂ 1210 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ 1210 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਗਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।